Professor Jagannath Nange to give his special lecture and enlighten us about Sri Satya Sai Baba. Thank you. ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ ಹಾಗೆ. सच्चिदानंद रूपम द्वैतम सर्वभूत दयाकरम श्री सत्यसाईनाथम वंदे सत्यम शिवम सुंदरम. Dignitaries on the dais and off the dais. It gives me immense pleasure to stand before you and talk about the great spirit of 21st century, Sri Satya Sai Baba. And I'm very happy and very blissful that to be a part of this very, very important program. The reason why is, the first and foremost, when I got a call from Sri Trimurti ji saying that there will be a one-day national program on Sri Satya Sai educational philosophy or spiritual philosophy, and the department wants me to deliver a talk on that, which really fascinated me because I am from education background. We prepare the teachers, and I'm not a philosopher, I'm not a disciple of philosophy, but still we teach philosophical foundation to the students who are going to teach in the future. So I thought it's a great opportunity for me to take this one chair and whatever little bit knowledge I have regarding the Swami to deliver in front of you. That is the one important aspect. And the second important thing is, I'm going to a department which is known for its legacy, because many of the great philosophers the country has produced have taught in this department, and they are very much related to this since its inception. One of the great legendary philosopher of this country ever has produced, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. We used to take a dictum and take a role model of his career, his charisma into the teaching fraternity, and that's what we teach all the time, that if you want to become a good teacher, means you should become a teacher like Sarvapalli Radhakrishnan. And again and again we used to cite the Mysore University, the philosophy department, to narrate some of the ideologies, some of the experiences, what students have got in that era. So that is one of the very important thing. And the third important thing is, I say the Satya Sai philosophy is very much relevant to the 21st century. 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ the 21st century generation is entirely different from the 20th century. It's a generation Z, generation X, generation Alpha. They are entirely different from the earlier generations. Very much mean mentality is having this generation. Mean mentality in terms of just acquiring everything in a very short duration. ಸಣ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತುರತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಬರೀ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಇಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಕರು ಈಗ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಸೋಷಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನೋ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ is going to have organized this program, and I think it is very, very essential to understand in that point of view as well. It is not just the philosophy what Baba has preached us, what Baba has practiced to his devotees to do that. It is also very essential to imbibe those philosophical aspects in the young blood, so that we can sustain that generosity of the generation to the next level. That's the reason why I feel this international conference is very, very vital. It's truly not in a national level, it must be in an international level. The whole world requires this. To add to it, actually, recently I was reading a book, a very important book written by Pico Iyer. The title is, you must note down this, Art of Stillness. In such a speed or a fast-paced world, it is very essential to know where to stop, where to take a break for a little while, so that we can think of ourselves as well as to the entire world. So he has written a very good book. Please go through it, and whatever points he has highlighted, those points are absolutely related with the philosophy of Sri Sathya Sai. 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿಯು ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. He says that, means the author says that there is a need to create the quietness within. There is a need of doing nothing at a point. There is a need of conscious breathing, and there is a need of reconnecting with the self. These are the techniques the author has highlighted in his book, and all these important techniques have been already told by Sri Sathya Sai in his preaches, in his writings, in his discourses. And another important thing we should highlight, why we should follow Sathya Sai philosophy, or why we should understand the philosophy of Baba. We have great examples. ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಯವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, and many of the great doctors, not only from India, from the entire world. And they are all achieved to great heights in their professions. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಥವ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ, ಹೆಸರು, ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ನಾ ಕಸ್ತೂರಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಜೀವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳಾದಂತಹ G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಂಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಂಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು
ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವರ ದೈವತ್ವ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಊರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತವೆ. ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ನಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಏನದು ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಅವರನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಾಟ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. I have brought many of the aspects, many of the experiences what the devotees have experienced through Baba. So that is the resource I have. So I have met few people like Dr. N. Shantamma, a great gynecologist from Mysore. Now she is at Prashant Nilayam. I met her personally. She had given me a book also. She had written on Baba, what chamatkaras she had experienced being a doctor. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಜಿ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಚಂದ್ರಯಾನ 1 ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಪ್ಪ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ US ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯವರು, ನಾನು ಅವರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಬಾ ಅವರು ಏನೇನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂಡನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. 108 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳು, ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ದೈವಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಆಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಹೇಳಿರೋದು ನಮಗೊಂದೇ, ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಬಾಬಾ ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಾಟ್ ಈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ದ ಅದ್ವೈತ. ಆದಿಶಂಕರಸ್ ಅದ್ವೈತ ಏನಿದೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಂಡೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಸ್. All are Jivatmas and there is only one Paramatma, and every Jivatma will be having a right opportunity to be a Paramatma. ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿರುಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಬರೀ ಸೈನ್ಸು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಲುಕೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಫಿಲಾಸಫಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಥೈಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಂತರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ಗೌರವ, ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೈವತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಾಬಾ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬರೀ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗುವುದು, ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಿ ಸೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗಾಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡೀಸ್? ಡಿವೋಷನ್, ಭಕ್ತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ 5 ಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನೈಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ and one's words. That is the truth. Then second important quality is dharma. It is the righteousness, which means ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಗೆದೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಧರ್ಮ. ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಯಾವುದು ರೈಟಸ್ನಿಂದ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಡೆಗಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ. ಈ ಗುಣ ಮಾನವನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ. ಲವಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೂ 84 ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಿಂಸೆ. ಈ 4 ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ 5 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಝಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನವ ಸೇವಾ ಮಾಧವ ಸೇವಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೀ ಬೇರೆಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಾಚಕರ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ,
ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೀಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ. ಅದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎವರ್, ಹರ್ಟ್ ನೆವರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈಗ ತೊಂದರೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಡಿಮೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ ಆಲ್, ಸರ್ವ್ ಆಲ್. ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಡಿ, ಅದು ಎಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು, ನಾನೂ ದೇವರು. ನನಗೆ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಾಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು 21st ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರತದಂಥ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಾರ್ದಂಥ ದೇಶ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಜನಿಸಿರಿ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿ. ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಿಂಬೋಲಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವರ ಪ್ರೀಚಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಆಗಿರಲಿ, ಜಾತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ 21st ಸೆಂಚುರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತೀ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಲೋಗೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು PPT ಕೇಳಿದೆ, PPT ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು PPT ಮುಖಾಂತರನೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿಯ ಲೋಗೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಿಂಬಾಲೂ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಸಿಂಬಾಲೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಓಂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಸೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ದು ಜುಡೈಸಿಯಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಸಮ್ದು ಖಂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ದೈವಾತ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಸಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ,
ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಂಬಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತ್ರಿಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಬೇಸು, ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಿದೆ? ದೇಹನೋ, ಆತ್ಮನೋ, ವಿಚಾರನೋ, ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಂಗೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದೋಸ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವತಾರಸ್. ಭಾಳ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಹೇಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ನಿದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಈ 3 ಬಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ದರ್ಶನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧು ಸಂತರ ಬಳಿ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರನೇ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಬಾಬಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದರ್ಶನ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ವಾಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ he has preached or practiced, it converted into education. And he says it is not only education, it is educare. He differentiated education and educare. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿ ಓದಿ ಜಾಬ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಜುಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್: ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಎಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ
ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 60% 40% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್? 60% ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 40% ಫಾರ್ ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಭಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಈವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ. ಇಡೀ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ದು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗಾಜಿನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಈಗ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆ 2020 ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೂ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಫ್ಯೂಚರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಡಿವೋಟಿ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೀತಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಅಂತ, ನಾಸಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಅವರು IIT ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ, ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ. ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಸಾ USA ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ಇದೇ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗೀತಾ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಾಬಾ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಾಬಾ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನಗದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದೈವಾತ್ಮ. ನಾನು ಬರೀ ಬಾಬಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದೈವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಟ್ಯೂಮರು ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ನ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇನು ನನ್ನ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಬಾಬಾ, ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದ ನೀನು ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಇದೇನಿದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಜರಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರದ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ,
ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಣರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ನಾನು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಸೌಜನ್ಯತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೈವಾತ್ಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇಡೀ ಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈವರೆಗೆ